Fury begin. Stay rope flows. Praise the Lord. I welcome you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ on behalf of DPF Women's Fellowship to the meditation of the last words of Jesus spoken on the cross. As our beloved Savior spent his moments on the cross, he mentioned a few statements that signifies forgiveness, salvation, concern, anguish, the thirst, the completion, and the complete surrenderance. Though he is the Son of God, in his humanity, he chose to suffer and go through the pain, tasting the bitterness of death, just for you and me. He purchased us by his precious blood, and he showed his eternal love for us by shedding his last drop of blood and water for us. So as we meditate on his words, let's remember the sacrifice that he made for us. Shall we pray? Our loving Heavenly Father, thank you for this time that you have given us. Thank you for the opportunity that you have given us to meditate on the words that you have spoken on the cross. As our beloved sisters sing the hymns and praises and also meditate on your words, help us to understand the deeper meaning of the words that you have spoken on the cross, Lord. Help us get edified by your word, Lord Jesus. Help us to draw more closer to you and be blessed by your word. In Jesus' mighty name we ask and pray. Amen. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. நம்ம லெந்து நாட்களை கடந்து இப்பொழுது சிலுவையின் பாதையில் நடந்து கொண்டிருக்கிறோம். நமக்காக தம்முடைய ஜீவனை தந்த இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக இந்த பாடலை நான் அவருக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன். நாத இயேசுவின் பேரொளி வீசிடும் தூய கண்கள், சிலுவை நாத இயேசுவின் பேரொளி வீசிடும் தூய கண்கள் என்னை நோக்கி பார்க்கின்றன, தம் காயங்களையும் பார்க்கின்றன. காலின் காயங்கள் பார்க்கின்றாரே, சிலுவை நாத இயேசுவின்
Thank you, Lord. Praise be to God. Praise the Lord, everyone. I'm Jutrina, and on this Good Friday, let us take a moment to reflect on the powerful words of Jesus from the cross. Today, we are reflecting on one of the most powerful statements of Jesus on the cross. Luke chapter 23:34 says, "Father, forgive them, for they know not what they do." Think about that for a moment. Jesus had been beaten, mocked, and nailed on the cross. Yet his first thought was forgiveness, not revenge, not anger, not even over on comfort. Forgiveness. For example, just imagine yourself. One of your close friend betrays your trust. A family member speaks harshly, or even a stranger wrongs you. Your first instinct is often anger or bitterness. Yet Jesus shows us another way. Even in the greatest pain and injustice, he chooses to release the burden of resentment. As Ephesians chapter 4:32 reminds us, be kind one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgive you. Forgiveness does not mean the wrong was okay. It means stop letting to control your heart. So what does the Luke chapter 23:34 teach us today? Forgiveness is a choice. Colossians chapter 3:13 says, bear with each other. Forgive one another if any of you have grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you. Forgiveness is not a feeling. It is a decision. You may not feel ready. You may still feel hurt. You may still feel angry. But forgiveness does not begin in your emotions. It begins in your will. You do not have to wait for other person to apologize. You do not have to wait other person to admit they were wrong. You can decide in your heart, Lord, I chose to forgive. Just like Jesus chose forgiveness from the cross. Sometimes forgiveness is not a one-time moment. It's a daily choice. Every time the pain comes back, you chose given. I release this to God. This is the spiritual maturity. Second, forgiveness frees you. It will give a freedom. Holding on to anger feels powerful at first, but slowly it becomes heavy in your heart. Unforgiveness affects your peace. It affects your prayer life. It affects your health and even in your relationship. But when you forgive, something shifts inside you. Philippians chapter 4:7 says, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and your minds in Christ Jesus. When you forgive, you are not saying the hurt was small. You are saying, God, you are bigger than this hurt. Forgiveness is not setting the other person free. It is yourself free. You begin to sleep better. You begin to smile again. You begin to pray with a lighter heart. This is the peace of God guarding you. Third, forgiveness reflects God's heart. Romans chapter 5:8 says, but God shows his love for us in what while we were still sinners, Christ died for us. Think about it. Jesus forgave us before we ever said sorry. He forgave us while we were still far from him. When we forgive, we reflect the character of Christ. We show the world what is God is like. Forgiveness makes us look more like Jesus. And remember, some
times the hardest persons to forgive is yourself. Maybe you regret something, maybe you are made a mistake, maybe you may carry guilt. But Jesus forgave you. Who are you to hold when he has already released? You can gently pause here and say, so let me ask you today, is there someone I need to forgive? A family member, a friend, a colleague, or even yourself. Bring that name before God and begin the journey of freedom. What are the practical steps we can do? Firstly, pray for them. Jesus said, Matthew chapter 5, 44, but I tell you, love your enemies, pray for those who persecute you. This is not easy, but prayer changes our heart. You may not feel love immediately, but even you begin to pray for someone, bitterness slowly loses its grip. You can pray something simple like, Lord, I place this person in your hands. Heal my heart, work in their life too. Prayer shifts the focus from the revenge to surrender. Secondly, release hurt to God. Romans chapter 12, 19 says, do not take revenge. My dear friends, but leave room for God's wrath. It is written, it is mine to avenge. I will repay, says the Lord. Sometimes we hold unto pain because we want justice, but God says, trust me, I will handle it. Forgiveness means saying, God, I will not carry this anymore. I trust you to deal with it. When you release the hurt to God, you are not ignoring it. You are placing it is in the stronger hands. Thirdly, ask God to heal your heart. Internal healing. That's one is inner heart healing. That's one called. Psalms 147, 3 says, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Forgiveness does not mean pretending you are not hurt. It means allowing God to heal the wound. Take time in prayer. Be honest with God. Tell Him exactly how you feel. He is not afraid of your emotions. Healing and forgiveness often walk together. Fourthly, chose to speak blessing, not bitterness. Ephesians chapter 4, 29 reminds us, do not let awesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up. One practical step of forgiveness is refuse to speak negativity about that person. When we stop rehearsing the hurt, the wound begins to close. Your words have a power. They either can reopen pain or release peace. Fifthly, remember how much you have been forgiven. Ephesians chapter 1, 7 says, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. When we remember how much grace of God has shown, it is soften our heart toward others. We forgive not because it's easy, because we have received mercy ourselves. Remember, forgiveness is a journey. You may need to pray multiple times. Take small steps. That's okay. God honors every effort to release bitterness. We can reflect on Luke chapter 23, 34 says, remember, forgiveness is not weakness. It is the greatest strength of love. Jesus forgave His enemies. He called us to do the same. So let's pray. Lord, thank you for teaching us the powerful of forgiveness. Help us to release our anger and forgiveness those who have hurt us, and fill our hearts with your peace. Teach us to follow Jesus' example every day. Amen. And thank you for joining me today. Remember, forgiveness is a gift. It is not just to others, but to yourself. Let's live like Jesus, choosing love over anger, mercy over resentment every day. Thank you. உள்ளமெல்லாம் உருகுதையா என் நேசரே உம்மை நினைக்கையிலே கண்களெல்லாம் கலங்குதையா கல்வாரியில் உம்மை காண்கையிலே
சிந்தி நீரே உன் வேர்வை எல்லாம் இரத்த துளியாய் ஒலிவ மலையினிலே தவித்தீரையா தனிமையிலே உன் பாடுகளை கண்முன் நிறுத்தியே உருகுதே என் உள்ளமெல்லாம் உம்மை நான் நினைக்கையிலே. உம்மை பரிகாசம் செய்தனரே கன்னத்திலும் அறைந்தனரே. உம்மை பரிகாசம் செய்தனரே கன்னத்திலும் அறைந்தனரே. தூஷித்து பேசி முகத்தில் உமிழ்ந்து உம்மை வியாகுலப்படுத்தினரே. தூஷித்து பேசி முகத்தில் உமிழ்ந்து உம்மை வியாகுலப்படுத்தினரே. உருகுதே என் உள்ளமெல்லாம் உம்மை நான் நினைக்கையிலே. உமக்கு முள்முடி சூட்டினரே சிரசிலும் உம்மை அடித்தனரே. உமக்கு முள்முடி சூட்டினரே சிரசிலும் உம்மை அடித்தனரே. வாரினால் அடித்து வஸ்திரம் கிழித்து பார சிலுவையை சுமத்தினரே. வாரினால் அடித்து வஸ்திரம் கிழித்து பார சிலுவையை சுமத்தினரே. உருகுதே என் உள்ளம் எல்லாம் உம்மை நான் நினைக்கையிலே. உம் கரங்களில் ஆணிகள் அடித்தனரே காடியும் தந்து காயப்படுத்தினரே. உம் கரங்களில் ஆணிகள் அடித்தனரே காடியும் தந்து காயப்படுத்தினரே. கோர சிலுவையில் உம் பாவம் போக்கவே உம் ஜீவன் எனக்காய் தந்தீரையா. கோர சிலுவையில் என் பாவம் போக்கவே உம் ஜீவன் எனக்காய் தந்தீரையா. உருகுதே என் உள்ளமெல்லாம் உம்மை நான் நினைக்கையிலே. கலங்குதே என் கண்கள் எல்லாம் கல்வாரியில் உம்மை காண்கையிலே. சிந்தி நீரே உம் வேர்வை எல்லாம் இரத்த துளியாய் ஒலிவ மலையினிலே தவித்தீரையா தனிமையிலே. உம் பாடுகளே கண்முன் நிறுத்தியே உருகுதே என் உள்ளம் எல்லாம் உம்மை நான் நினைக்கையிலே. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் மொழிந்த இரண்டாவது வார்த்தை குறித்து நாம் தியானிக்க போகிறோம். லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 23ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 39 முதல் 43 முடிய. அன்றியும் சிலுவையில் அறையப்பட்டிருந்த குற்றவாளிகளில் ஒருவன், நீ கிறிஸ்துவானால் உன்னையும் எங்களையும் இரட்சித்துக்கொள் என்று அவரை இகழ்ந்தான். மற்றவன் அவனை நோக்கி, நீ இந்த ஆக்கினைக்குட்பட்டவனாயிருந்தும் தேவனுக்கு பயப்படுகிறதில்லையா? நாமோ நியாயப்படி தண்டிக்கப்படுகிறோம். நாம் நடப்பித்தவைகளுக்கு தக்க பலனை அடைகிறோம். இவரோ தகாததொன்றையும் நடப்பிக்கவில்லையே என்று அவனை கடிந்து கொண்டு இயேசுவை நோக்கி, ஆண்டவரே, நீர் உம்முடைய ராஜ்யத்தில் வரும்போது அடியேனை நினைத்தருளும் என்றான். இயேசு அவனை நோக்கி, இன்றைக்கு நீ என்னுடனே கூட பரதீசில் இருப்பாய் என்று மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார். இது ஆண்டவர் சிலுவையில் அறையப்படக்கூடிய அந்த ஒரு நிகழ்வு.
அதில் வந்து இந்த நிகழ்வானது வந்து எல்லா சுவிசேஷங்களையும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மார்க்கு, மத்தேயு, மார்க்கு, லூக்கா, யோவான். ஆனால் மத்தேயு, மார்க்கில் நீங்கள் பார்க்கும்போது அந்த இருவரை வந்து கள்ளர்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 27ஆம் அதிகாரம் 38வது வசனம் மற்றும் மார்க்கு 15:27 இந்த ரெண்டுலேயுமே வந்து அந்த சுவிசேஷர்கள் வந்து இந்த 2 பேரை கள்ளர்கள்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க. யோவான்ல வந்து வேறு 2 பேர் அப்படின்னு 19:18 வந்து குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. ஆனால் லூக்கா எழுதின லூக்கா சுவிசேஷகர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, இவர்களை வந்து குற்றவாளிகள் அப்படின்னு குறிப்பிடுறார். கள்ளர்கள்னு சொல்லும்போது யூஸ்வலாக திருட்டுத்தனம் பண்ணுறவங்கள நம்ம கள்ளர்கள்னு சொல்லுவோம். ஆனால் இங்கே வந்து குற்றவாளிகள் அப்படின்னா அவங்க வந்து திருட்டுத்தனம் இல்லாமல் மற்ற குற்றங்களையும் ஒருவேளை ஈடுபட்டிருக்கலாம். நீங்கள் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, லூக்கா ரொம்ப படித்தவர். அவர் எழுதும்போது, ஆதி முதல் எல்லாவற்றையும் திட்டமாய் விசாரித்தறிந்த நானும் உமக்கு உபதேசிக்கப்பட்ட விசேஷங்களின் நிச்சயத்தை நீர் அறிய வேண்டும் என்று அவைகளை ஒழுங்காய் உமக்கு எழுதுவது எனக்கு நலமாய் தோன்றிச்சு. ஸோ யூஸ்வலாக லூக்கா வந்து ரொம்ப அனலைஸ் பண்ணி எழுதுறதுனால அன்னைக்கு ஆண்டவரோட பக்கத்தில் வந்து சிலுவையில் அறையப்பட்ட 2 பேரை வந்து ஒருவேளை அவர் கொஞ்சம் அவன் யார் அப்படின்னு இன்னும் நல்லா அனலைஸ் பண்ணி எழுதியிருக்கலாம். ஏன்னா இந்த ஒரு சுவிசேஷத்தில் மட்டும்தான் இந்த நிகழ்வு வந்து ஒரு 4 வசனங்களில் வந்து தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. இப்போது நீங்கள் இந்த நிகழ்வை நம்ம எடுத்து பார்க்கும்போது ஆண்டவர் வந்து கபாலஸ்தலம் என்னும் இடத்துல வந்து ஆண்டவரோடு கூட 2 குற்றவாளிகளும் சிலுவையில் அறையப்படுறாங்க. அப்போ எல்லாரும் வந்து ஆண்டவரை வந்து இகழ்கிறாங்க. அதிகாரிகளாக இருக்கட்டும், போர் சேவகர்கள் மற்றும் ஜனங்கள் எல்லாரும் வந்து ஆண்டவரை வந்து இகழ்கிறாங்க. அவங்க எல்லாரும் சொன்னது என்னது அப்படின்னா, கொஞ்சம் நம்ம முன்னாடி எடுத்து பார்க்கும்போது 35வது வசனத்தில், இவன் மற்றவர்களை ரட்சித்தான், இவன் தேவனால் தெரிந்து கொள்ள கிறிஸ்துவானால் தன்னைத்தானே ரட்சித்து கொள்ளட்டும் என்றார்கள். அப்புறம் 37ல் வந்து போர் சேவகர்கள் சொல்றாங்க, நீ யூதரின் ராஜாவானால் உன்னை ரட்சித்துக்கொள் என்று அவரை பரியாசம் பண்ணினார்கள். இப்படி இவங்க எல்லாம் பரியாசம் பண்ணிட்டு இருக்கிறத யாரு பார்த்துட்டு இருக்கா? ஆண்டவர் சிலுவையில் வந்து அரைந்து தொங்கப்பட்டவரா இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்காரு. அவரோடு கூட இந்த 2 குற்றவாளிகளும் இதெல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. அப்போது ஆண்டவர் வந்து சிலுவையில் இருந்து அவர் இறங்கி வரணும்னா அவருக்கு வந்து ஒரு நிமிஷம் தான் ஆயிருக்கும். ஆனால் தீர்க்கதரிசினால் உரைக்கப்பட்டது ஏசாயா 53:12 சொல்லியிருக்கிறது போல, அக்கிரமக்காரரில் ஒருவராக எண்ணப்பட்டு. அப்போ மற்றவங்கெல்லாம் குற்றம் பண்ணியிருக்காங்க, ஆண்டவர் குற்றம் பண்ணலை, எந்த ஒரு தப்பு செய்யலை. ஆனால் தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறும்படியாக ஆண்டவர் வந்து இப்போ சிலுவையில் அவர்களோடு தொங்கி கொண்டிருக்கிறார். இப்போ இங்கே இந்த நிகழ்வு எல்லாம் நடக்குது, எல்லாரும் இகழ்கிறாங்க. இது எல்லாச்சும் இந்த 2 பேர் கவனிச்சுட்டு இருக்காங்க. இந்த 2 பேர் கவனிக்கும் போதும் அதில் ஒரு குற்றவாளி ஆண்டவரை நோக்கி சொல்கிறான். 39ல், அஞ்சியும் சிலுவையில் அறையப்பட்டிருந்த ஒரு குற்றவாளிகளில் ஒருவன், நீ கிறிஸ்துவானால் உன்னையும் எங்களையும் ரட்சித்துக்கொள் என்று அவரை இகழ்ந்தான். அவன் வந்து ஆண்டவருக்கு எந்த மரியாதையுமே கொடுக்கல. இந்த வசனத்தில் சொல்லியிருக்கிறது, நீ கிறிஸ்துவானால் உன்னையும் எங்களையும் ரட்சித்துக்கொள் என்று அவரை இகழ்ந்தான். ஏன் அவன் இகழ்றான் அப்படின்னா, முன்னாடி நம்ம வசனத்தில் பார்த்தது போல தான் 35ல் எல்லாரும் இகழ்கிறாங்க, அதை கேட்டுட்டு இருக்கான். போர் சேவகர்கள் வந்து 37வது வசனத்தில் அவரை பரியாசம் பண்ணுறாங்க, அதையும் அவன் பார்த்துட்டு இருக்கான். அதுக்கப்புறம் இந்த போர் சேவகர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க? 38வது வசனத்தில், இவன் யூதருடைய ராஜா என்று கிரேக்கு, லத்தீன், எபிரேயு எழுத்துக்களில் எழுதி அவருக்கு மேலாக வைக்கப்பட்டது. இது எல்லாத்தையும் இந்த ஒரு குற்றவாளி பார்த்துட்டு இருக்கான். அந்த போர்டில் என்ன எழுதியிருக்காங்க? இவன் யூதருடைய ராஜா. இப்போ அவன் வந்து தன்னோட குற்றத்தெல்லாம் மறைந்து அவன் வந்து ஒரு குற்றம் பண்ணினதுனால தான் இன்னைக்கு வந்து சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்கான். ஆனால் அவன் எல்லாத்தையும் மறந்து மற்றவங்க எல்லாம் ஆண்டவரை வந்து கேலி கிண்டல் பண்ணும்போது அந்த ஜனத்தோட ஜனமாக நின்று அவனும் வந்து ஆண்டவரை வந்து பரியாசம் பண்ணுகிறான். தன்னோட பாவத்தை அவன் உணரவே இல்லை.
ஆண்டவர் யாருன்னு அவருக்கு தெரியல. ஒருவேளை இவன் வந்து ஆண்டவரை பத்தி இதுவரைக்கும் கேள்விப்படாம இருந்திருக்கலாம். எல்லாரும் ஆண்டவரை பரியாசம் பண்றாங்க, நானும் பரியாசம் பண்றேன்னு சொல்லி கூட்டத்தோட கூட்டமா அவன் பரியாசம் பண்றான். ஆனா 40வது வசனத்துல சொல்லுது, மற்றவன் அவனை நோக்கி, நீ இந்த ஆக்கினைக்குட்பட்டவனாயிருந்தும் தேவனுக்கு பயப்படுகிறதில்லையா? நாமோ ஓ நீ இந்த ஆக்கினைக்குட்பட்டவனாயிருந்தும், அவன் சொல்ல வசனத்தை பாருங்க, தேவனுக்கு பயப்படுகிறது இல்லையா? அப்போ அவனுக்குள்ள அவனும் ஒரு குற்றவாளி தான். அவன் வந்து நீ தப்பு செஞ்சிருக்க, நான் தப்பு செய்யலன்னு சொல்லவே இல்லை. நீ குற்றவாளி, நீ பண்ண தப்புக்கு இன்னைக்கு இந்த இந்த தண்டனை அனுபவிச்சுட்டு இருக்க. ஆனா உனக்கு ஒரு தேவனுக்கு உனக்கு ஒரு பயம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்கிறான். 41ல நாமோ நியாயப்படி நாமோ, அப்ப அவனுக்கு தெரியுது, அவனும் தன்னையும் சேர்த்து சொல்றான், நாமோ நியாயப்படி தண்டிக்கப்படுகிறோம், நாம் நடப்பித்தவைகளுக்கு தக்க பலனை அடைகிறோம், இவரோ தகாததொன்றையும் நடப்பிக்கவில்லையே என்று அவனை கடிந்து கொண்டு. எவ்வளோ அருமையான ஒரு வார்த்தைல்ல. அவனும் குற்றவாளி தான். இங்க அவன் வந்து இவரோ தகாததொன்றையும் நடப்பிக்கவில்லை. ஆண்டவருக்கு ஒரு மரியாதை கொடுக்குறான். கொடுத்தது மட்டும் இல்லாம மற்ற கல்வனை வந்து குற்றவாளியை பார்த்து இவன் வந்து கடிந்து கொள்கிறான். நம்ம பண்ண தப்புக்கு நம்ம இன்னைக்கு வந்து இந்த தண்டனை அனுபவிக்கிறோம். ஆனா இயேசுவானவர் இவர் எந்த தப்புமே பண்ணலையே. அப்ப அவனுக்குள்ள எவ்வளோ ஒரு வைராக்கியம் இருந்திருக்குல்ல. இந்த ஆண்டவர் இவர் வந்து எந்த தப்பும் பண்ணலை அப்படின்னு அவனுக்கு ஏன் இந்த ஒரு உணர்வு வந்திருக்கும் அப்படின்னா, அதே லூக்கா 23ஆம் அதிகாரம் 34வது வசனத்துல என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, கபாலஸ்தலங்கிற ஒரு இடத்துல போனதுக்கு அப்புறம் ஆண்டவர் மற்றும் இந்த 2 குற்றவாளிகளை அவங்க வந்து சிலுவையில் அறையிறாங்க. 34வது வசனத்துல, அப்பொழுது இயேசு, பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும், தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்கள் என்றார். இத சொல்றத 2 குற்றவாளிகளும் பக்கத்துல இருந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க. ஆனா இந்த ஒரு குற்றவாளிக்கு அது வந்து மனசுல கண்டிப்பா தொட்டிருக்கணும். ஏன்னா அவர் வந்து பாவம் அறியாதவர். அவர் வந்து மற்றவங்களை பார்த்து சொல்றாரு இவ்வளோ. ஏன்னா அந்த சிலுவையில வந்து ஆண்டவர் தொங்கி இந்த வார்த்தைகளை சொல்லும்போது ஆண்டவர் வந்து ஒரு நல்ல வந்து ஒரு வஸ்திரத்தை போட்டோ ஒரு நல்ல நிலைமையிலேயே தொங்கப்பட இல்லை. ஆண்டவர் வந்து முள்கிரீடம் சூடப்பட்டு ஆணிகள் அடிக்கப்பட்டு கை கால்கள் ஆணிகள் அடிக்கப்பட்டு மொத்த ரத்தமும் ஆண்டவர் வந்து சிந்தி கொண்டிருக்கிற அந்த நிலைமையில பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு, பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும், தாங்கள் செய்கிறது என்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்கள். இப்போ எல்லாரையும் மன்னிக்கவே முடியாது. ஒருத்தரை மன்னிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய மனசு வேணும். இப்போவும் நம்ம பல சூழ்நிலைகளை நம்ம கடந்து செஞ்சாலும் இன்னைக்கும் நம்மளால பலரை மன்னிக்கவே முடியல. ஆனா ஆண்டவர் தன்னை வந்து சிலுவையில வந்து அவ்வளோ கொடூரமான சூழ்நிலையில ஆண்டவர் தொங்கி கொண்டிருக்கிற அந்த நேரத்திலையும் ஆண்டவர் சொல்றாரு, பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும், இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு அவங்களுக்கே தெரியல ஆண்டவரே. இதை அந்த குற்றவாளி கேட்டுக்கொண்டு கண்டிப்பா அவனோட மனசுல வந்து அது தொட்டிருக்கணும். அவன் வந்து தன்னை உணர்கிறான். இவர் நிச்சயமாவே பக்கத்துல இருக்கிறவன் என்ன சொன்னா, இவன் யூதருடைய ராஜான்னு அவனுக்கு ஆண்டவருக்கு மேல எழுதும்போது, நீ கிறிஸ்துவானால் உன்னையும் எங்களையும் ரட்சித்துக்கொள். ஆனா இந்த குற்றவாளி இவன் யூதருடைய ராஜான்னு அங்க போர்டு வைக்கும்போது அவன் அதை நிச்சயமா உணர்ந்திருப்பான். இவர் யூதருடைய ராஜா அப்படின்னு உணர்ந்ததுனால தன்னோட பாவத்தை அவன் அறிக்கையிடுகிறான். முதல் குற்றவாளி தான் பாவம் செய்தவனாயிருந்தும் அந்த பாவத்தை உணராமல் ஆண்டவரை வந்து அவன் இகழ்ந்தான். ஆனா அந்த 2வது குற்றவாளி தன்னோட பாவத்தை உணர்ந்தது மட்டும் இல்லாம இந்த ஆண்டவர் பாவம் இல்லாதவர், அவர் வந்து பாவமற்றவர் என்பதை அவன் அந்த இடத்துல உறுதியா கடிந்து கொள்கிறான். இவர் பாவமற்றவர், இவரையே இந்த தண்டனையை வந்து அனுபவிக்கணும் அப்படி ஆண்டவருக்காக அந்த சூழ்நிலையில அவன் வந்து ஒரு 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 நல்ல ஒரு வார்த்தையை வந்து அவன் சொல்லுகிறான், இவர் பாவமற்றவர்.
எல்லாரும் சுத்தி நின்று ஆண்டவர் வந்து தொங்கிட்டு இருக்காரு. சுத்தி ஜனங்கள் எல்லாரும் இருந்து ஆண்டவரை வந்து இகழ்ந்து பரியாசம் பண்ணி கொண்டிருந்த அந்த நேரத்துல இந்த குற்றவாளி மேல இருந்து ஆண்டவர்கிட்ட சொல்றான், ஆண்டவரே நீர் குற்றமற்றவர் அப்பா அப்படின்னு. 42வது வசனத்துல இயேசுவை நோக்கி, ஆண்டவரே நீர் உம்முடைய ராஜ்யத்தில் வரும்போது அடியேனே நினைத்தருளும். அப்போ எல்லாரும் ஆண்டவரை வந்து முறுமுறுத்து ஆண்டவரை வந்து இகழ்ந்து அவரை வந்து கிண்டல் பண்ணிட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்துல ஒரு வார்த்தை கூட இந்த குற்றவாளி சொல்லல. அவன் வந்து ஆண்டவர் உண்மையாவே அவர் வல்லமையுள்ள தேவன் என்பதை அவன் உணர்ந்து கொண்டு அவன் சொன்ன காரியம், ஆண்டவரே. ஆண்டவரே அப்படின்னா இங்கிலீஷ்ல வந்து என்ன சொல்லியிருக்குது, லார்ட் ரிமெம்பர் மீ when you come into your kingdom. லார்ட் ரிமெம்பர் மீ when you come into your kingdom. லார்டுங்கிற வார்த்தை வந்து யாவே, ஜெகோவா. அப்போ இவன் வந்து எப்படி வந்து அவனுக்கு வந்து இயேசுவானவர் வந்து ஆண்டவரேன்னு அவரை பார்த்து கூப்பிடணும்னு தோணுச்சு. அவனும் குற்றம் உள்ளவங்களை மட்டும் தானே சிலுவையில் அறைவாங்க. அவன் மற்றொரு குற்றவாளியை பார்த்து என்ன சொல்றான், நீ தப்பு பண்ணியிருக்க, அதனால நீ இந்த சிலுவையில் இன்னைக்கு அறையப்படுற. ஆனா ஆண்டவர் இயேசுவானவர் ஆண்டவர்னு இவனுக்கு எப்படி தெரிஞ்சது? லூக்கா சுவிசேஷம் 23ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா, ஏரோது இயேசுவை குறித்து அநேக காரியங்களை கேள்விப்பட்டிருந்ததினாலும் அவரால் செய்யப்படும் அடையாளத்தை பார்க்க வேண்டுமென்று விரும்பி இருந்ததினாலும் அவரை காணும்படி வெகு நாளாய் ஆசை கொண்டிருந்தான். அந்தபடி அவரை கண்டபோது மிகவும் சந்தோஷப்பட்டு அநேக காரியங்களை குறித்து அவரிடத்தில் வினாவினான். இப்படி வேதமா சொல்லுது. ஏரோது வந்து ஒரு பெரிய ராஜா. ஆண்டவர் செய்யற அடையாளங்கள் எல்லாத்தையும் அவன் கேள்விப்பட்டு என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் நான் இவரை பார்க்கணும்னு அவன் காத்து கொண்டிருந்திருக்கிறான். அப்போ ஆண்டவர் வந்து அநேக அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் வந்து செய்யும் போது அவருடைய நாமம் பல இடங்கள்ல வந்து பிரஸ்தாபப்பட்டது. அவரை பார்க்கறதுக்கு எத்தனையோ ஜனங்கள் ஓடிக்கொண்டு வந்தாங்க. அப்போ இந்த நாமம் இவர் செஞ்ச இந்த வல்லமை எல்லாமே, ஒருவேளை இந்த குற்றவாளியும் ஒருவேளை அவன் சிறையில் இருந்திருக்கலாம், அவன் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். இன்னைக்கு அவன் வந்து அவர் அடையாளம் செய்கிற ஆண்டவரா அவன் பார்க்கவில்லை. அவன் நேரா பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை எப்படி அமைஞ்சது? முள்முடி சூட்டப்பட்டவராய், கைகள் கால்கள் வந்து தன்னை போலவே ஆணிகளால அறையப்பட்டவராக தான் அவன் காண்கிறான் இயேசுவை அந்த நேரத்துல. ஆனா அவர் வல்லமை உள்ளவர். அவர் தான் யூதருடைய ராஜா, யூத ராஜ சிங்கம்ங்கிறது அவன் வந்து தெளிவா உணர்ந்து கொண்டு ஆண்டவர் முன்னாடி மன்னிக்கிறது அந்த குணத்தெல்லாம் பார்த்து அவன் சொல்றான், ஆண்டவரே நீர் உம்முடைய ராஜ்யத்தில் வரும்போது அடியேனை நினைத்தருளும். அவன் உறுதியா நம்புறான், இவர் எனக்காக தான் அவருடைய இரத்தத்தை இந்த நேரத்துல அவர் குற்றமில்லாத இரத்தத்தை எனக்காக சிந்துகிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து அதை உணர்ந்து கொள்கிறான். தன்னுடைய பாவத்தை உணர்ந்தது மட்டுமல்லாமல் இவர் யூத ராஜசிங்கம், இந்த பூமியில இருக்கிற எல்லாருக்காகவும் தான் அவர் சிலுவையில் அறையப்படுகிறார் என்பதை உணர்ந்து அவன் அன்னைக்கு ஆண்டவரிடத்துல ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறான், ஆண்டவரே என்ன நீங்க நினைத்து கொள்ளுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி. 43 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, இயேசு அவனை நோக்கி, இன்றைக்கு நீ என்னுடனே கூட பரதீசில் இருப்பாய் என்று மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார். உடனே இன்ஸ்டன்டா இன்னைக்கு நீ என் கூட பரதீசில் இருப்பாய். மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரம் 17 22 வரை நீங்க பாத்தீங்கன்னா, அவர் இயேசுவானவர் வழியில புறப்பட்டு போகும்போது ஒருவன் ஓடி வந்து, நல்ல போதகரே நித்திய ஜீவனை சுதந்திரித்து கொள்ளும்படி நான் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு கேட்கிறார். அப்போ ஆண்டவர் வந்து நிறைய காரியங்களை சொல்றாரு. 19 வந்து நீ விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயா, கொலை செய்யாதிருப்பாயா அப்படின்னு ஆண்டவர் வந்து பல காரியங்களை சொல்லும் போது அவன் சொல்றான், இது எல்லாத்தையுமே நான் சிறு வயது முதல் வந்து நான் வந்து கை கொண்டுட்டு தான் வரேன் ஆண்டவரே. அப்ப 21 சொல்றாரு, அப்போ உனக்கு உண்டானவைகள் எல்லாம் விற்று நீ தரித்திரருக்கு கொடு,
இதை கேட்ட உடனே அவனுக்கு வந்து ஒரு மனசில் வந்து ஒரு கலக்கம். இந்த வார்த்தையை கேட்டு அவன் மனம் முடிந்து துக்கத்தோடு அந்த இடத்த விட்டு போய்விட்டான். அப்போது ஒரு நித்திய ஜீவனை நம்ம சுதந்திரிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம வந்து ஆண்டவர் குறிப்பிட்டது மாதிரி எந்த ஒரு பாவமும் செய்யாமல், நம் தகப்பனையும் தாயையும் நம்ம கனம் பண்ணி வஞ்சனை செய்யாமல், ஒரு பொய் சாட்சி சொல்ல, அப்படியே நிறைய காரியங்களை நம்ம பின்பற்றணும். ஆனால் இந்த குற்றவாளிக்கு ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு, இன்றைக்கு நீ என்னுடனே கூட பரதேசில் இருப்பா. உடனே வந்து ஆண்டவர் வந்து அவனுக்கு வந்து ரட்சிப்பு கொடுக்கிறாரு. இது ஆண்டவர் எவ்வளோ கிருபை உள்ளவர் அப்படிங்கிறத நமக்கு உணர்த்துகிறது. ரோமர் எழுதின சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரம் 11லிருந்து 13 வசனங்களை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, அவரை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போவதில்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது. 13ல் கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ளுகிற எவனும் ரட்சிக்கப்படுவான். அப்போ ஆண்டவர் தான் உண்மையான தேவன். அவர் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன். அவர் நமக்காக தன்னுடைய திரு இரத்தத்தை சிந்தி நம்முடைய பாவத்துக்காக அவர் அடிக்கப்பட்டார் என்று நாம் உணரும்போது ஆண்டவர் வந்து உடனே வந்து நமக்கு வந்து அந்த ரட்சிப்பை கொடுக்க அவர் வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார். சில நேரங்களில் நம்ம வந்து இன்னும் நமக்கு நேரங்கள் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம். ஆனால் இல்லை. சங்கீதம் 119:84 வந்து தாவீது சொல்லுகிறார், அடியேனுடைய நாட்கள் எம்மாத்திரம். இப்போது நமக்கு இந்த உலகம் வந்து ஒரு நிச்சயமில்லாத வாழ்க்கை. அதனால் ஒருவேளை இந்த நிமிஷம் எனக்கு கடைசியாக இருந்தால் நான் ஆண்டவர்கிட்ட என்ன கேட்பேங்கிறத நம்ம வந்து எப்போவுமே ரெடியாக இருக்கணும். யோவான் 1:9 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராக இருக்கிறார். அதனால இதுதான் நம்ம கடைசி நாள் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட எப்போவுமே நம்ம பாவத்தெல்லாம் அறிக்கையிட்டு ஆண்டவரிடத்துல நம்ம அறிக்கையிட்டு நம்ம ஜெபம் பண்ணும்போது ஆண்டவர் நமக்கும் ரட்சிப்பு என்கிற பாத்திரத்தை கொடுக்க அவர் வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார். அதனால இந்த நிகழ்வின்படி ஒரு குற்றவாளி தன்னுடைய பாவத்தை உணரவில்லை. நம்ம அப்படி இருக்கக்கூடாது. நம்ம வாழ்க்கையில பாவத்தை அறிக்கையிட்டு எப்படி அவன் கடைசி நிமிஷத்துல ஆண்டவருடைய மேலான இரக்கத்தின்படி அவருடைய பெரிதான கிருபையின்படி அவன் எப்படி பரதீசுக்குள்ள அவன் வந்து அவனுக்கு ஒரு இடத்தை அவன் வந்து தக்க வைத்து கொண்டானோ, அதே போல இன்றும் நாம் ஆண்டவரை உண்மையா பிடித்து கொண்டு விசுவாசத்தோடு நாம கேட்கும்போது தேவன் நமக்கும் ஒரு இடத்தை வந்து அவர் ஆயத்தம் பண்ண வல்லமுள்ளவராக இருக்கிறான். அந்த விசுவாசத்தோடு எப்பவுமே ஆண்டவரை நம்ம உறுதியாக பற்றிக்கொள்வோம். தேவன் நம்மை ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய திட்டத்தின்படியாக வழி நடத்துவாராக. ஆமென். என் காயங்களை ஆற்ற நீர் காயப்பட்டீர், என் தழும்புகளை சுகமாக்க நீர் நொறுக்கப்பட்டீர். என் காயங்களை ஆற்ற நீர் காயப்பட்டீர், என் தழும்புகளை சுகமாக்க நீர் நொறுக்கப்பட்டீர். என் தேவனே, என் இயேசுவே, என்னை நினைத்து மரித்தவரே. என் தேவனே, என் இயேசுவே, என்னை நினைத்து மரித்தவரே. என் சாபங்கள் மாற நீர் சிலுவையில் அறையப்பட்டீர், என் நோய்கள் தீர நீர் பலியானீர். என் சாபங்கள் மாற நீர் சிலுவையில் அறையப்பட்டீர், என் நோய்கள் தீர நீர் பலியானீர். என் தேவனே, என் இயேசுவே, என்னை நினைத்து மரித்தவரே. என் தேவனே, என் இயேசுவே, என்னை நினைத்து மரித்தவரே.
என் காயங்களை ஆற்ற நீர் காயப்பட்டீர். என் தழும்புகளை சுகமாக்க நீர் நொறுக்கப்பட்டீர். என் காயங்களை ஆற்ற நீர் காயப்பட்டீர். என் தழும்புகளை சுகமாக்க நீர் நொறுக்கப்பட்டீர். என் தேவனே, என் இயேசுவே, என்னை நினைத்து மரித்தவரே. 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 பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தர் இந்த நாளிலும் இந்த ஆண்டவருடைய வார்த்தையை சொல்கிறதுக்கு தந்த அந்த நல்ல கிருபைக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்கிறோம். விசேஷமாக இந்த லந்து நாட்களில் ஆண்டவருடைய பாடுகளை குறித்து நம்ம தியானித்தோம். ஸ்பெஷலி இந்த குட் ஃப்ரைடேயில் ஆண்டவர் அந்த சிலுவையில் சொன்ன அந்த 7 வார்த்தைகளையும் நம்ம தியானிக்கிறோம். அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கர்த்தர் கொடுத்ததுக்காக இந்த டிபிஎஃப் விமன் ஃபெலோஷிப்பில் அந்த 3rd வேர்ஸை சொல்கிறதுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த நல்ல கிருபைக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்கிறேன். கர்த்தர் இது அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக மாற்றி தருவார் நிச்சயமாக விசுவாசிக்கிறேன். ஒரு சின்ன ப்ரேயர் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு யோசிக்கிறேன். கர்த்தாவே இயேசப்பா, இந்த வழியிலும் ஆண்டவரே நாங்கள் தியானிக்கிற இந்த வசனங்கள் ஆண்டவரே உங்களுக்கு பிரியமாக இருக்க உதவி செய்யும். இந்த 3வது வார்த்தையே நீர் சிலுவையில் சொன்ன அந்த வார்த்தையும் ஆசீர்வதித்தாரும் எங்களுக்கு ஆண்டவரே அதில் போதித்தரலும் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதம் தரும் கிருபையை தாரும். எல்லாவற்றையும் எல்லா துதியும் மக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசுவில் கேட்குறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே, ஆமீன். அந்த 3வது 2 வார்த்தைகளை நீங்கள் மற்ற மெசேஜில் கேட்டிருப்பீங்க. இப்போ அந்த 3வது வார்த்தை ஆண்டவர் அந்த வார்த்தை என்னென்னா மெயின் அதில் உள்ளது வேர்ட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் லவ் இட் ஷோஸ். அந்த வார்த்தை அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான். ஜான் சாப்டர் 19 வேர்சஸ் 25-26 இருக்குது. இயேசு சிலுவையின் அருகே அவருடைய தாயும் அவருடைய தாயின் சகோதரி கிலோப்பா மரியாளும் மகதலேனா மரியாளும் நின்று கொண்டிருந்தார்கள். இயேசு தம்முடைய தாயை அருகே நின்று தமக்கு அன்பாய் இருந்த சீஷனை கண்டு தம்முடைய தாயை நோக்கி, ஸ்திரீயே, அதோ உன் மகன் என்றார். 27 பின்பு அந்த சீஷனை நோக்கி, இதோ உன் தாய் என்றார். அந்நேரம் முதல் அந்த சீஷன் அவளை தன்னிடமாய் ஏற்றுக்கொண்டான் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அதாவது தன்னுடைய தாயை ஜான் கிட்ட ஒப்படைக்கிறாரு, ஜானை தன்னுடைய தாய்கிட்ட ஒப்படைக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். இந்த உலக பிரகாரமான கடமையை ஆண்டவர் கடைசி நிமிஷத்தில் கூட நிறைவேற்றதை நம்ம பார்க்குறோம். அந்த அன்பு, உலக பிரகாரமான அன்பு அவருக்கு அந்த சிலுவையில் இருக்கும்போது அதிகமாக அவர் அதை கண்ணோக்கி பார்க்குறாரு, நினச்சி பார்க்குறாரு. அந்த கடமையை கூட அவர் செய்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். பழைய ஏற்பாட்டில் அந்த 4வது கற்பனை தகப்பனையும் தாயும் கனம் பண்ணுவாயாகன்னு நம்ம வாசிக்கிறோம். அதுபோல் அந்த கடைசி நிமிஷத்துலேயும் தாயை கனம் பண்ணுறத நம்ம பார்க்குறோம். அதுபோல் அந்த சீஷன் ஜானை பற்றி நம்ம பார்க்கணுன்னா, ஜான் ஒரு இயேசுக்கு அன்பான சீஷன். உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், எழுதியிருக்குது வேதத்தில் ஜானில். அதுக்கப்புறம் அவன் இயேசுவோட மார்பில் சாய்ந்திருந்தான்னு நம்ம வாசிக்கிறோம். அவ்வளோ ஒரு நெருக்கமான இடத்த அந்த ஜான் ஆண்டவர்கிட்ட பெற்றுக்கொண்டான்னு நம்ம பார்க்குறோம். அது எங்கே வாசிக்கிறோன்னா ஜான் சாப்டர் 13:23 நம்ம வாசிக்கிறோம். அந்த பஸ்கா ஆசரிக்கிற அந்த வேளையில் எல்லாரும் இருக்கிறாங்க. அவ்வளோ க்ளோஸு, நெருக்கமாக இயேசுவோட அந்த மார்பில் சாய்ந்திருக்கிற ஒரு அனுபவத்தை அந்த ஜான் பெற்றிருந்தான்னு நம்ம பார்க்குறோம். அவ்வளோ ஒரு அன்பு அந்த ஜானுக்கு. அதனால தான் இயேசு அந்த ஜானை செலக்ட் பண்ணுறத நம்ம பார்க்குறோம். அது இல்லாமல் அந்த கடைசி நேரத்தில் அந்த ஜான் மட்டும்தான்
அங்கே இருந்தாங்கிறதையும் நம்ம வாசிக்கிறோம். மற்றவங்க எல்லாரும் போயிட்டாங்க. எல்லாம் அவரோட இருந்த அவ்வளோ சீஷர்கள், அவ்வளோ பேர் எல்லாரும் இல்லாமல் போயிட்டாங்க அந்த இடத்துல. இயேசுவின் தாய் இருக்கிறாங்க, சில ஸ்திரீகள் இருக்கிறாங்க, சிலுவையின் அருகே இந்த ஜானும் நிற்கிறத பார்க்குறோம். ஏசப்பா அதை பார்த்து அந்த கடைசி நிமிஷத்தில் தன்னுடைய கடமையை செய்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். இது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப், உலக பிரகாரமான ஒரு அன்பு. அந்த கடைசி நிமிஷத்துலேயும் அதை அவர் காட்டுறதை நம்ம பார்க்குறோம். அந்த ஜான் யாருன்னு பார்த்தோம்னா அந்த செபதேவின் குமாரர் யாக்கோபு, யோவான் 2 பேரும் ஆண்டவருடைய ஊழியத்துக்கு அழைக்கும் போது அவங்க ஒரு ஃபிஷர்மேனாக இருந்தாலும் அப்படியே விட்டுட்டு 2 பேரும் இயேசுவை பின்பற்றி சீஷர்களாக மாறினதை நம்ம பார்க்குறோம். அந்த தாய் சலோமின்னு பார்க்குறோம். அந்த சலோமி கூட அவங்க ரிலேட்டிவ், மரியாளுடைய சிஸ்டர்னு நம்ம பார்க்குறோம். சிஸ்டரோட சன் தான் இந்த ஜான். ஸோ ஃபஸ்ட் கசின் இயேசுவுக்கு அந்த ஜானு. ஸோ ஆண்டவரோட எப்பவும் ஊழியத்தில் அவங்க 2 பேரும் அந்த பேதுருவையும் சேர்க்குறாரு. 3 பேரும் தான் எப்பவும் கூட இருக்கிறாங்க. மெயின்லி இந்த 2 பிரதர்ஸ் ஆண்டவரோட இருக்கிறத பார்க்குறோம். ஜான் அது 3 இடங்களில் மெயினாக வருது. லூக் சாப்டர் 9:28 அவர் அந்த மறுரூப மலையில் போகும்போது அங்கேயும் அந்த 3 பேரையும் கூட்டு போகிறாரு நம்ம பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறமா மேத்யூ மார்க் சாப்டர் 5:37 அந்த ஜைரஸோடைய 12 வயசு பிள்ளை இறந்து போகிற அந்த இடத்துல கூட இயேசு அந்த அற்புதத்தை செய்யும்போது இந்த 3 பேரையும் இருக்கிறத பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் இந்த 3 பேரையும் ஆண்டவர் கடைசி நிமிஷத்தில் அந்த கெத்செமனே தோட்டத்தில் ஜெபம் பண்ண போகும்போது சீஷர்களை நீங்கள் எல்லாரும் இங்கே இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல நிறுத்திட்டு இவங்க 3 பேரையும் தான் கூட்டிகிட்டு போய் வியாகுலப்படவும் மனக்கசந்து அழுதி ஆண்டவருடைய தன்னுடைய தகப்பன்ட்ட ப்ரேயர் பண்ணுறதை நம்ம பார்க்குறோம் அந்த இடத்துல. ஸோ அங்கேயும் இந்த 3 பேரையும் தான் ஆண்டவர் கூட்டு போகிறாரு. மெயின்லி அந்த ஜான் கூட இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இந்த அப்போஸ்தல் தான் இந்த கடைசி காலத்தில் ஓல்ட் ஏஜில் இறந்ததாக ஹிஸ்ட்ரி சொல்லுது. அது இல்லாமல் இந்த ஜான் காட் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ரைட் த காஸ்பல், ஜான் காஸ்பல், அப்புறம் ரெவலேஷன், அப்புறம் அந்த எபிசல்ஸ் 1, 2, 3 ஜான் எபிசல்ஸு, நிருபங்கள் 1, 2, 3 அதையும் எழுதுறதை நம்ம பார்க்குறோம். அப்புறம் அவ்வளோ ஒரு பிலவர்ட் டிசைப்பிளாக ஆண்டவருக்கு அவன் இருந்தாங்கிறதையும் நம்ம பார்க்குறோம். அப்புறம் அந்த ஒரு டிசைப்பிள் மட்டும்தான் அந்த கிராஸ்க்கு அடியில் நின்னாங்கிறதையும் பார்க்குறோம். ஒரு விசேஷமான ஒரு இடத்த இந்த ஜான் பெற்றுக்கொண்டான்னு நம்ம பார்க்குறோம். அதுபோல் நம்மளும் இயேசு மேலே அன்புள்ளவங்களாக இருக்கிறோமா? கடைசி வரைக்கும் எல்லா சூழ்நிலையிலையும் ஆண்டவரை பின்பற்றவங்களா, கடைசி வரைக்கும் ஆண்டவரோட நெருக்கமானவங்களா இருக்கிறோமாங்கிறத இந்த நாளையில் நம்ம யோசித்து பார்ப்போம். அந்த ஒரு தாட் ரொம்ப முக்கியமாக எனக்கு தோணுச்சு. நம்ம எல்லா சூழ்நிலையிலும் ஆண்டவருக்காக அந்த கடைசி நிமிஷம் மட்டும் நம்ம ஆண்டவருக்காக இருக்கிறோமா அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம் இந்த நாளையில். அது இல்லாமல் அந்த மேரியை பற்றி சொல்லணும்னா, மேரி ரொம்ப ஒரு ஃபெய்த்ஃபுல் உமனாக இருந்தாங்கன்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஒரு கிருபையை பெற்றிருந்தாங்க அந்த மேரி. அவங்க கன்னிகையாக இருந்து கற்பவதியாகி இயேசுவை பெற்றெடுத்தாங்க. அந்த ஒரு ஜூயிஷ் குலத்தில் அந்த மேரி அவ்வளோ ஒரு பக்தியான ஒரு உமனாக இருந்ததை நம்ம பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் அந்த இயேசுவோட ஊழியம் செய்யும்போது அந்த முதல் அற்புதத்தில் கூட அந்த ஸ்திரீயே அவங்க போய் வேகமாக அந்த ஒயின் இல்லைன்னு சொல்லும்போது, திராட்சரசம் குறைப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லும்போது, உனக்கும் எனக்கும் என்ன, என் வேலை இன்னும் வரலன்னு ஆண்டவர் சொல்கிறாரு. அப்போ அவங்க சீஷல்கிட்ட போய் மேரி சொல்கிறாங்க, அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதுபடி செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்கிறத பார்க்குறோம். அதுபோல் அவங்க ஒவ்வொரு ஊழியத்துலேயும் இயேசுவோடு இருந்தாங்க. அவர் அந்த டெடிகேஷன் கொண்டு போகும்போது ஜோசப்பும் மேரியும் கொண்டு போகிறாங்க. 12 வயசில் அந்த பஸ்கா பண்டிகை போகும்போது இயேசு அந்த இடத்துல அவங்க காணோம் தேடும்போது அவர் அங்கேயே இருந்துட்டார். அது 2 நாள் கழித்து பார்த்தா அவங்க அங்கே பிரசங்கம் பண்ணிட்டு 3 நாள் கழித்து அதில் போட்டிருக்கு வேதத்தில் அவங்க பிரசங்கம் பண்ணிட்டு ஜெபாலயத்தில் இருக்கிறாருன்னு பார்க்குறோம். அப்போவே ஆண்டவர் தன்னுடைய ஊழியத்தை ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஆனாலும் ஆண்டவருக்காக தன்னுடைய மகனை ஒப்பு கொடுத்தாங்க. அது இல்லாமல் இன்னொரு தாட் என்னென்னா, மேரிக்கு அந்த ஜோசப்போட இன்னும் மகள்கள் இருந்ததாக நம்ம
வாசிக்கிறோம் சகோதர சகோதரிகள் இருந்தாங்கன்னு. பட் அவங்க யாருமே அந்த சிலுவையின் அருகே வரல. இந்த இயேசு ஒரு பிரதர் தானே, அவங்க வந்து எங்கே போனாங்க, ஒருத்தர் கூட அந்த இடத்துல இல்லை. அப்போ வந்து அந்த உலகத்தில் சகோதர சகோதரிகள் அன்பு அந்த ஒரு கடைசி நிமிஷத்தில் தன்னுடைய ஒரு தெய்வகுமாரன் இப்படி வந்து தன்னுடைய பிரதர் இப்படி உலகத்தில் ஒரு மனுஷகுமாரனாக வந்து ஊழியம் செய்கிறாருங்கிறத அவங்க அக்செப்ட் பண்ணல. இல்லைன்னா அவங்க வந்து எவ்வளோ மரியாதை கொடுத்துருப்பாங்க, எவ்வளோ தூரம் அவங்க இருந்திருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கலை. பட் நம்மளுக்கும் அந்த ஆவிக்குரிய கண்களை ஆண்டவர் நம்மளுக்கு திறக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு அறிவீனமாக இருக்காது படிக்கு ஆண்டவருடைய வார்த்தைகள் என்ன சொல்லுதுங்கிறத நம்மளும் கவனிக்கணும் ஆழமாக. அப்படிப்பட்ட சிந்தனைகளையும் செயல்களையும் ஆண்டவர் நம்மளுக்கு தருவாராக. நம்ம வந்து ஆண்டவருக்காக அவர் செய்தது போல தன்னுடைய கடமை கடைசி வரைக்கும் நம்ம பெற்றோருக்கு செய்கிறோமா, ஆண்டவர் மேலே கடைசி வரைக்கும் நம்ம ஒரு அன்பு செலுத்துகிறவங்களா இந்த ஜானை போல இருக்கிறோமாங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு தாட்டாக இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் அந்த கமிட்மெண்ட், அந்த ஃபேமிலி கமிட்மெண்ட், ஈவன் தோ ஒரு தெய்வகுமாரனாக இருந்தாலும் உலக பிரகாரமான அந்த கமிட்மெண்ட்டையும் அவர் செய்து முடித்ததை நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இந்த வசனம் வந்து மெயினாக ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் லவ். ஸோ வந்து ஆண்டவர் ஒரு அந்த மேரிக்கு ஒரு தன்னுடைய அந்த ஃப்ரெண்டு, அதாவது பிலவட் அந்த ஜானை ஒப்பு கொடுக்கறத நம்ம பார்க்குறோம். ஏன்னா அவங்க வந்து ஜானை வந்து மேரிக்கிட்ட ஒப்பு கொடுக்குறாங்க. ஜானுடைய அம்மா சலோமி அவங்க மேரியோடைய சிஸ்டர் தான், ஷீ இஸ் தேர் ஆல்ரெடி. ஆனாலும் அவங்க ஆண்டவர் வந்து தன்னுடைய இடத்துல அந்த ஜானை அந்த மேரிக்கிட்ட ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதை நம்ம பார்க்குறோம். ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்குது. ஒரு புது ரிலேஷன்ஷிப்பு ஆண்டவர் க்ரியேட் பண்ணுறாரு, ஸ்பிரிச்சுவல் ரிலேஷன்ஷிப்பு. அந்த நேரமே அவங்க வந்து ஜான் ஏற்றுக்கொண்டான். அவங்களோட அவங்க வீட்டுக்கு கூட்டு போயிருப்பான், கவனிச்சிருப்பான், எல்லாம் பண்ணியிருப்பான். எல்லாம் வேதத்தில் எழுத அவங்களுக்கு இடம் பத்தாதுனால சில வார்த்தைகளை அவங்க எழுதியிருக்க மாட்டாங்க இல்லையா. ஸோ மேபி அந்த நேரமே அவங்களோட அன்பு செலுத்தி மேரியை ஜான் வச்சு நடத்தியிருப்பாரு, காப்பாற்றிருப்பாருன்னு நம்ம விசுவாசிக்கிறோம். ஸோ இந்த வார்த்தைக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம். இது வந்து ஒரு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப், ஒரு அன்பு. இந்த கடைசி நிமிஷத்துலேயும் ஈவன் தோ தேவகுமாரனாக வந்திருந்தாலும் இந்த உலக பிரகாரமான அவருடைய அந்த பாசம் வந்து கடைசி நிமிஷத்தில் அவருடைய மனசில் அதிகமாக இருந்ததுனால அவர் பார்த்து தன்னுடைய தாய்க்கும் அந்த ஜானுக்கும் இந்த ஒரு வசனத்தை அவங்களுக்காக சொல்லி ஒப்பு கொடுக்குறத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ நம்மளும் அது போல் ஆண்டவருக்கு செய்ய வேண்டிய காரியங்களையும் உலகத்தில் செய்ய வேண்டிய காரியங்களையும் செய்ய நம்மளுக்கும் ஆண்டவர் அந்த கிருபையையும் இரக்கத்தையும் தருவாராக. இந்த வசனம் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக்கி தருவாருன்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன். அப்படிப்பட்ட கிருபை நமக்கு எல்லாருக்கும் கர்த்தர் தாமே தருவாராக. எல்லா துதியும் ஆண்டவருக்கு செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் மூலம் கேட்குறேன் ஜீவனுள்ள பிதாவே, ஆமென்.
கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தை இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் கூறிய 4வது வார்த்தை. மத்தேயு 27 அதிகாரம் 46 வசனத்திலும் மார்க்கு 15 அதிகாரம் 34 வசனத்திலும் இப்படியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 9 மணி நேரத்தில் இயேசு ஏலி ஏலி லாமா சபக்தானி என்று மிகுந்த சத்தமிட்டு கூப்பிட்டார். அதற்கு, என் தேவனே, என் தேவனே, ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று அர்த்தமாம். அந்த கோரமான சிலுவையில பலவிதமான பாடுகளை அனுபவித்து இரத்தம் சொட்ட சொட்ட கைகளிலும் கால்களிலும் ஆணி துளைக்க தொங்கிக் கொண்டிருந்த இயேசு கிறிஸ்து கூறிய 4வது வார்த்தை இது. கோர சிலுவையின் மேலே ஒரு குழந்தையை போல் அழுதாயே, கோர சிலுவையின் மேலே ஒரு குழந்தையை போல் அழுதாயே, மாசில்லா செம்மறியாடே திரள் கூட்டமாய் ஏளனம் செய்திடும் போதே கோர சிலுவையின் மேலே. ஒரு அப்பாவுக்கும் மகனுக்குமான ஒரு உரையாடல். ஒரு மகன் தான் அப்பா கைவிட்டு தான் நினைக்கும் போது, தனிமையில் இருக்கும்போது, இல்லைன்னா ஒரு வெறுமைய இருக்கும்போது எப்படி அப்பா, பிதாவே, என்னை இப்படி கைவிட்டுட்டீங்களே அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு குரல். ஐ திங்க் இந்த அனுபவமே ரொம்ப அழகா இருக்கிறதுன்னு நினைக்கிறேன். இது ஒரு அழுகுரலா இருந்தா கூட நம்மளும் இதே மாதிரி பல நேரங்கள்ல நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நமக்கு பிடித்தமானவர்களோட, நம்ம அம்மா அப்பாவோட இந்த மாதிரியான காரியங்கள் நம்ம கேட்டிருக்கோம். ஏன் இப்படி பண்ணிட்டீங்க, என்னை விட்டுட்டீங்களே, நம்மளை விட்டு நமக்கு ரொம்ப விருப்பமானவங்க, நம்ம கூட க்ளோஸ் ஆனவங்க நம்மளை விட்டு பிரிஞ்சு போயிருக்கலாம். இல்ல நம்ம எப்பயாவது எல்லாராலும் கைவிடப்பட்டு எதுவுமே இல்லை, இப்படி நிற்கதியா நிக்கிறேனே, இதுக்கப்புறம் எனக்கு வாழ்க்கையில ஒண்ணுமே இல்லையா அப்படின்னு ஒரு இடத்துல போய் நிக்கிற அனுபவம் நிறைய முறை நம்ம வாழ்க்கையில நடந்திருக்கும். எனக்கு கூட அந்த மாதிரி சின்ன வயசுல ரொம்ப ஞாபகமா இப்பயும் அழுத்தமா என் மனசுல இருக்கிறது. நான் முதல்ல இதே மாதிரி, தேவனே, அப்பா, கடவுள் இருக்கிறாரா, ஏன் எனக்கு இப்படிலாம் நடக்குது அப்படின்னு நான் ரொம்ப மனசு உடைஞ்சு அழுத ஒரு நாட்கள். நான் பள்ளியில படிக்கும்போது என்னுடைய பெரியப்பா அவர் கேன்சர்னு டயக்னோஸ் பண்ணி அவரை பார்க்கறதுக்காக நாங்கள் எல்லாரும் மருத்துவமனைக்கு போயிருந்தோம். அவரை ரொம்ப நாள் கழிச்சு அந்த மாதிரி அந்த வியாதியில அவர் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கும் போது, ட்ரீட்மெண்ட்ல இருக்கும்போது அவரை நாங்கள் பார்க்கறதுக்காக போயிருக்கோம். அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரிஞ்ச பெரியப்பா எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமா எங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண, என்னை கடைக்கு கூட்டிட்டு போன, எனக்கு கதைகள் சொன்ன, என்னை கட்டி அணைத்து என்னோட அன்பா இருந்த ஒரு பெரியப்பாவை ரொம்ப கம்பீரமா ரொம்ப அழகா பார்த்துருக்கேன். என்னோட பெரியப்பாவும் என்னோட அப்பாவும் ட்வின்ஸ் அப்படின்றதுனால நான் அவங்கள ரொம்ப அவரும் எனக்கு ஒரு இன்னொரு அப்பா மாதிரி தான். அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல அவர் கேன்சர் வியாதியால எப்படி உருக்குலைந்து அவருடைய உருவமே மாறி ஒரு குழந்தையை போல அந்த பெட்ல ஒரு அரை மனுஷனா மாறி இருக்கிற அந்த ஒரு நாளை பார்த்தது என்ன ரொம்ப பாதிச்சுச்சு. அந்த நேரத்துல நான் கடவுளே, ஏன் எங்க பெரியப்பாக்கு நீங்க இப்படி ஒரு வியாதியை கொடுத்தீங்க, அவரை என்னால பார்க்க கூட முடியலையேன்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப அழுது மனம் உடைந்து, என் உயிரை கூட எடுத்துக்கோங்க, அவரை திரும்ப கொடுங்கன்னு கேட்ட அந்த நாட்கள் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் வருது. இப்படி பல நேரங்கள்ல பல முறைகள்ல நம்ம பிதாவை நோக்கி, அப்பா, எனக்கு ஏன் இந்த கஷ்டம், ஜீரணிக்கவே முடியாது, யாருக்கிட்டையும் சில நேரங்கள் சொல்லக்கூட முடியாது. அந்த மாதிரி வருத்தமான காரணங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில நிறைய இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது இயேசு கிறிஸ்து கூறிய இந்த 4ஆம் வார்த்தை தான் நினைவுக்கு வரும். என்னதான் அவர் மனுஷகுமாரனா இந்த உலகத்துக்கு பிதாவாவில் அனுப்பப்பட்டவரா இருந்தாலும், அவருடைய காரியங்கள்லாம் அவர் செவனே முடித்திருந்த போதிலும் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த சிலுவை மரணம் ஒரு பெரிய தண்டனையா இருந்தது. அந்த காலத்துல
சிலுவை மரணத்தை போல ஒரு கொடுமையான தண்டனை வேற எங்குமே இருந்ததில்ல. அப்படி அந்த சிலுவை மரணத்துல அவர் தொங்கும்போது முதல் 3 வார்த்தைகள் அவர் மற்றவங்களுக்காக பேசியிருப்பாரு. பிதாவே, இவர்களுக்கு மன்னிங்க, நீ இன்னைக்கு என்னோட பரதேசில இருப்ப, இதோ உன் தாய், இதோ உன் மகன் அப்படின்னு 3 வார்த்தைகள் மற்றவர்களுக்காக அந்த சிலுவை பாடலையும் அவர் மற்றவர்களுக்காக பேசிவிட்டு மன்னித்து விட்டு அவர் தனக்காக பேசின முதல் வார்த்தை இந்த 4வது வார்த்தை. சில நொடிகள் தான் அப்படியே, அப்பா என்னை ஏன்பா அப்படி கைவிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்குற அந்த ஒரு நிமிடம், பிதாவுக்கும் அவருக்குமான அந்த அப்பா மகனுக்கான உறவை பிரதிபலிக்கிற அந்த தருணம். அப்படி கூப்பிட்டுட்டு அவர் சில மணி நேரம் தான், சில நிமிடங்கள் தான் அப்படியே கடந்து போயிருப்பாரு. நம்ம கூட நம்முடைய வாழ்க்கையில இப்படி கதறும்போது, இப்படி அவரை நோக்கி பார்க்கும்போது, அவரை நோக்கி கூப்பிடும்போது, பிதா நமக்காக எப்பொழுதும் துணையா இருக்கிறவரா இருக்காரு. ஈஸ்டர் இஸ் ஆல் அபவுட் ஹோப். உயிர்த்தெழுதல் என்பது நம்பிக்கை. நம்ம இப்படி உடைஞ்சு நம்மளை ஊற்றி கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடும்போது அவர் நமக்கு நம்பிக்கையா இருக்கிறார். அவர் நமக்கு ஒரு பெரிய பலனா இருக்கிறார். ஏதோ ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்வதற்காக ஒரு அமைதியாகவும் ஒரு மௌனமாகவும் ஒரு இடைவெளியாகவும் தான் நமக்கு தோணலாமோ தவிர அது ஒரு முடிவு கிடையாது. அதுக்கப்புறம் நமக்கு கிடைக்க போகிற ஆசீர்வாதமும் நம்பிக்கையும் ரொம்ப பெரிதா இருக்கிறது. நம்ம எல்லாரும் கண்களை மூடி இதே போல கர்த்தரை நோக்கி இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன அந்த 4வது வார்த்தையை போல நம்மளும் நம்மளை கர்த்தருக்கு முன்பாக சமர்ப்பணம் செய்வோமாக. தேவனே, என் தேவனே, தீயனாம் என்னை காருமே, பாவமனதாய் வளர்ந்தேனே, பாதகம் பல புரிந்தேனே, பாவமனதாய் வளர்ந்தேனே, பாதகம் பல புரிந்தேனே, தேவனே, என் தேவனே, தீயனாம் எமை காருமே. ஆமென். On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. For 'twas on that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, the old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For 'twas on that old cross Jesus suffered and died to bear it to death Calvary. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I'll lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday
for a crown. Praise the Lord. We are going to meditate upon the fifth word Jesus spoke on the cross, which is I thirst or I am thirsty. John 19:26-21 describes about the event, and here Jesus says, I am thirsty. The tone in which the word is spoken is very different. We feel that Jesus is vulnerable, needy, and also he feels weak. So I thirst are the word of a man, a perfect man. Any man, anybody, anyone in human flesh would say that I am thirsty at some stage. We feel thirsty at some stage. So these words make perfect when Jesus spoke them, because Jesus had been suffering for the whole time. And here we see that he understands our suffering as well by saying that he thirst. So here the point is that Jesus saying I thirst here, that he says that I understand, I know your limits, and I can identify with you. The author of Hebrews says, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weakness, but one who is in every aspect has been tempted as we are, yet without sin. So here we also see Jesus' words are with humiliation. So the words of humiliation of Christ we see here. So can you remember Jesus talking to a Samaritan woman in John chapter 4? And he says that he is the living water. And also he says that whoever drinks from me will not thirst again. But yet here we see Jesus, the very Jesus on the cross, being humiliated by being thirsty. He cries out, I am thirsty. Okay, so man, the maker of the world, the maker of all the heaven and earth, is thirsty here. So here also we see that Jesus suffered. So by saying these words, I thirst, I see three things here. Like I thirst reveals to me about Jesus in, firstly, he suffered physically, and secondly, that Jesus said things happen. He fulfilled the scriptures, and also thirdly, he gives the provision for our thirst. So Jesus suffered physically. We all know that he had, after he prayed in Gethsemane, he was arrested and he was interrogated by so many people like Annas and Caiaphas and other priests, and he was also interrogated by Pilate, and he was mocked. He suffered, he was beaten, he was spat, he had to carry the cross all the way, he was crucified. It's a long day from the night until now. Like Jesus suffered, all the body fluids have been left him, and the blood vessels, scientifically, the blood vessels of his sacred body are almost dried up. A dreadful fever rages through Jesus, his frame, his tongue cleaves to his jaw, his lips burn, and this is the worst suffering he could have. The thirst, the body pain, the beaten up body with the thirst. There's no water. He was dehydrated. So he suffered the ultimate suffering. Jesus suffered for our sins. The thirst reminds us again the incredible physical suffering that Jesus suffered on our behalf on the cross. So Jesus has suffered so much for our sins. And also we have to think that here in this, he came to fulfill the scriptures. So the scriptures about Jesus, we all know that, most of us know that in Psalms 22 and 69, David talks about prophetically, he talks about Jesus' death on the cross. So here he talks about, he says that, my God, why have you forsaken me? And also he talks, my strength is dried up like a potsherd, and my tongue sticks to my jaws. You lay me in the dust of death, he talks. And also in Psalm 69, he said, my throat is parched, my eyes grow dim with waiting of God. So, and also he tells like, they gave me poison, and for my thirst, they gave me sour wine to drink. So, இங்க நம்ம பார்க்கும்போது என்னன்னா, so Jesus has also here fulfilled the scripture, because these things are happening during the Pascha time, like, during when the Israelites
came away from Egypt, அவங்க அந்த ஹீசோப்னால ஆட்டுக்குடியின் ரத்தத்தை துவைச்சு அவங்களோட அந்த டோர் ஸ்டெப்ல ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஆல்சோ தே ஹேட் டு ஈட் bitter greens and also unleavened bread. So here Jesus is given the leavened or yeast, whichever is fermented, whichever is as yeast or sour, something sour is leavened. Leavened is a biblical symbol of sin. So Jesus took this drink, and it is that the symbolic of is taking the sins of the world. So when he said, I am thirsty, they gave him and the kaadi, pulitha kaadiya kudutanga illaya. So that is all. It symbolically says he took the sin, our sins, in his body and crucified them. So here Jesus, we see, like in many times Jesus says that he came to this world to fulfill the scriptures. So here on the cross as well is fulfilling all the scriptures, and the word by word நம்ம பார்க்கிறோம். இங்க நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கிறோம். Psalms 22ல சொன்னது போல, Psalms 69ல சொன்னது போல, he has said thirsty, and they gave him sour wine, and he took the sin of the world on his body. So this is all like, he didn't die a meaningless death. We know that he has fulfilled the scriptures in his death as well. And also not only that, by fulfilling, Jesus also everything goes according to the plan. Jesus is saying everything is going to the plan. Okay. லூக்கா 18:30 நம்ம வாசிக்கிறோம், everything is written about the Son of Man by the prophets will be accomplished. So அவரை குறித்தான எல்லா விதமான காரியங்களும் நிறைவேறும்படியாக அவர் சிலுவையில் அடிக்கப்பட்டார், அறையப்பட்டார். And also the very word that I thirst is being written in the scriptures about him. So next is like one more thing about this. Jesus not just took our sins on the cross, he suffered for us physically. He felt all the agonies a man would have on the cross. By suffering, he healed us. By his stripes we are healed. And Jesus provided for our thirst. So by taking our thirst, we understand at this point, to understand this point, like we have to go to the beginning of where God created Adam and Eve. ஆதாமே ஏவாளை அவர் படைச்சப்போ they enjoyed all this happiness. They were in a perfect garden, which had everything they needed for life, food and enjoyment of his presence, and including great rivers which fulfilled the thirst of them. So here, and after they sinned, they had to go away from the garden, away from the presence of garden. Adam and Eve were sent out of the garden, so they would experience all the effects of the sin. So after they sinned, the effect of the sins were like hunger, death, pain, sorrow, sickness, and thirst. So these are the few of many sufferings of our sin, and thirst is one of them. Okay, so but God in his mercy, he has chosen a man called Abraham, and he brought him to the promised land, and to make him a great nation. But here we see God gives them a command, and he tells them not to sin. Again they sin again. So he says he tells them not to sin, and if they sin, this would lead covenant blessing. If they we see in உபாகமம் 28 அதிகாரத்துல நம்ம பார்க்கிறோம், God, how when you obey God, what are the blessings you have. When you disobey the God, what are the sufferings you will have. So here we see again that God thirst also, with many other things, is one of the curse. So in Deuteronomy 28:48 we see God warns the Israelites that they will be sent to the exile if they break the covenant, where they will serve their enemies in hunger and nakedness and thirst. In Hosea 2 அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம், God commands Hosea to plead with the people of Israel to turn from their idolatry, lest he afflict them with thirst. So thirst we see here as also a curse and sin. And here, even though the curse has been given to people when they sin, God is a solution. So Jesus is a solution. By his thirst, we are given
drink rivers of living water. So here the point is, it was the physical representation of a spiritual dehydration. So when he said he thirst, it was our dehydration, our thirst, our suffering that Jesus experienced on the cross. So John 6:35 வாசிக்கிறோம், whoever believes in me shall never thirst. So by accepting him, his cross, and him as our savior, by his crucifixion we are saved. We accept that also we shall never thirst. So this is the third thing. Jesus' statement, I thirst, reveals to us is providing what the curse of physical thirst points to us. So here, through his perfect obedience, we are being united with him with Christ to God. So by his suffering, by his thirst, we are given the springs of water welling up to eternal life. He is bearing our curse on the cross, and the spiritual thirst by receiving the God's wrath. And though he dies, he will rise from the dead, and we know after 3 days he is rising, and he eternal victor, and he provides by believing him, by trusting him, by keeping our faith in him. We are given a solution. We'll never thirst again. We'll be given all the springs of life, springs of water that will fulfill our physical and spiritual needs. And thank God that he suffered for us. It's not that we are happy that he suffered, but we are so grateful that he suffered, and he gave us his cross, and through cross we are being victorious by him being a victor. And praise the Lord that he thirsts so that I may thirst never again. Thank you. Amen. அழகுமில்லை, சௌந்தரியமில்லை, அந்த கெடுஞ்சான் எந்தனை மீட்க. அழகுமில்லை, சௌந்தரியமில்லை, அந்த கெடுஞ்சான் எந்தனை மீட்க. பல நிந்தைகள் சுமந்தாலுமே 10,000 பேரிலும் சிறந்தவரே. பல நிந்தைகள் சுமந்தாலுமே 10,000 பேரிலும் சிறந்தவரே. அந்தோ கல்வாரியில் அருமை இரட்சகரே, சிறுமை அடைந்தே தொங்கினார், சிறுமை அடைந்தே தொங்கினார். உள்ளின் முடியும் செவ்வந்தி அணிந்தும், கால்கரங்களில் ஆணிகள் பாய்ந்தும், உள்ளின் முடியும் செவ்வந்தி அணிந்தும், கால்கரங்களில் ஆணிகள் பாய்ந்தும், குருதி மடிந்தவர் தூங்கினார், வருந்தி மடிவோரையும் மீட்டிடவே. குருதி மடிந்தவர் தூங்கினார், வருந்தி மடிவோரையும் மீட்டிடவே. அந்தோ கல்வாரியில் அருமை இரட்சகரே, சிறுமை அடைந்தே தொங்கினார், சிறுமை அடைந்தே தொங்கினார். பிரைஸ் தி லார்ட் எவ்ரிவன். இன்னைக்கு நம்ம இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் சொன்ன 6வது வார்த்தையை பற்றி கொஞ்சம் தியானிக்க இருக்கிறோம்.
அதை நான் படிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். யோவான் 19வது அதிகாரம் 30வது வசனம். இயேசு காடியை வாங்கின பின்பு முடிந்தது என்று சொல்லி தலையை சாய்த்து ஆவியை ஒப்பு கொடுத்தார். முடிந்தது என்று சொல்லி, முடிந்தது, எல்லாம் முடிந்தது என்ற அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை தான் நம்ம இப்போ கொஞ்சம் தியானிக்க இருக்கிறோம். இதை இங்கிலீஷில் நம்ம பார்க்கும்போது இட் இஸ் ஃபினிஷ்ட் அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதே மாதிரி கிரேக்க பதத்தில் டெட்டலஸ்டாய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்படின்னா இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி பெய்ட் ஆஃப், ஃபுல்லி பெய்ட் அப்படின்னு மீனிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதை இயேசு எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்ததாக அவர் அறிந்து அதை இந்த வார்த்தையை சொல்லியிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம். அதை பார்க்கும்போது எப்படி, ஏன் இதை சொன்னார், எதனால இதை சொன்னார் அப்படின்னு நான் கொஞ்சம் அதை யோசித்து பார்க்கும்போது சில காரியங்களை உங்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸ்பெஷலாக 3 காரியங்கள் ஹைலைட் பண்ண விரும்புகிறேன். முதலாவது பிதாவின் சித்தம். பிதாவின் சித்தத்தை அவர் நிறைவேற்றி முடித்ததாக அவருக்கு தெரிந்தது. அதனால தான் அவர் சொன்னார், நான் எல்லாம் செய்து முடிச்சாச்சு, இட்ஸ் ஆல், ஐ ஃபினிஷ்ட் எவ்ரி திங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இதை நம்ம யோவான் 4:34 அவரை பார்க்கலாம். இயேசு அவர்களை நோக்கி, நான் என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தத்தின்படி செய்து அவருடைய கிரியையை முடிப்பதே என்னுடைய போஜனமாய் இருக்கிறது அப்படின்னு அவங்க சீஷர்களை பார்த்து சொல்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ ஹி சேஸ் இட் இஸ் மை ஃபுட் அப்படின்னா என் சாப்பாடே அதுதான் அப்படின்னா எவ்வளவு அதுக்கு அவர் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாருன்னு நம்மளால ஃபீல் பண்ண முடியும். இதை யோவான் 6:38 இன்னும் சொல்றாரு, என் சித்தத்தின்படி அல்ல, என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தத்தின்படி செய்யவே நான் வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்தேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது, அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்தது அப்படின்னு நம்ம யோவான்ல படிக்கிற பிரகாரம் அவர் வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்து பிதாவின் சித்தத்தை செய்ய அவர் செய்து முடித்ததாக அவர் சொல்லுகிறார். அதே போல அதோட கூட தீர்க்க தரிசனங்களையும் நிறைவேற்றம் ஆகிவிட்டது என்பதையும் அவர் சொல்றாரு. ஏன்னா இயேசு கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்னாலே அவரை குறித்து பல தீர்க்க தரிசனங்களை நம்ம வேதம் முழுவதும் நம்ம பார்க்க முடியுது. அப்போ இந்த கடைசி நேரத்திலே அவருடைய ஆவியை பிதாவினிடத்திலே ஒப்பு கொடுக்கறதுக்கு கொடுக்க போகிற அந்த கடைசி நிமிஷத்துல அவரு அதை ஃபீல் பண்றாரு. எஸ், எல்லா தீர்க்க தரிசனங்களும் நிறைவேறி ஆகிவிட்டது, அவரை பற்றி சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசனங்கள் எல்லாம் நிறைவேறி ஆகிவிட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றதை நம்ம பார்க்க முடியுது. இந்த நம்ம படிச்ச இந்த போர்ஷன்ல கூட ஆக்சுவலி இதுக்கு முன்னால அவர் சொல்றாரு, காடி நிறைந்த பாத்திரம் அங்கே வைக்கப்பட்டது, அவர்கள் கடற்காளானை காடியிலே தோய்த்து ஈசோப்பு தண்டல் மாட்டி அவர் வாயினிடத்தில் நீட்டி கொடுத்தார்கள். ஏன்னா எல்லாம் முடிந்தது என்று இயேசு அறிந்து வேத வாக்கியம் நிறைவேறத்தக்கதாக தாகமா இருக்கிறேன் என்றார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தாகமா இருக்கிறேன் என்ற அந்த தீர்க்க தரிசனம் கூட அவ்வளவு ஆக்யூரேட்டா நிறைவேறினதை நம்ம இதுல பார்க்கலாம். 2வது நம்ம பார்க்கும்போது அவர் என்ன செய்து முடித்தார் சிலுவையிலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது நித்திய மீட்பு, நித்திய சுதந்திரம், நித்திய ஜீவன், இது 3 நமக்காக அவர் செய்து முடிச்சிருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். இதை நம்ம நித்திய மீட்பை பற்றி எபிரேயர் 9வது அதிகாரம் 12வது வசனத்துல நம்ம படிக்கலாம். வெள்ளாட்டுக்கடா இளங்காளை இவைகளுடைய இரத்தத்தினாலே அல்ல, தம்முடைய சொந்த இரத்தத்தினாலும் ஒரே தரம் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே பிரவேசித்து நித்திய மீட்பை உண்டு பண்ணினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கிறோம். பழைய ஏற்பாட்டு காலத்துல அந்த பிரதான ஆசாரியன் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே ஒவ்வொரு நாளும் பிரவேசித்து அதற்கான பலியை செலுத்தி அவன் மக்களுக்காக பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்வது போல இல்லாமல் இவர் பரிசுத்த ரத்தத்தை சிந்தி நமக்காக நித்திய மீட்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்து விட்டார் என்பதை நம்ம பார்க்கிறோம். அதே போல நித்திய சுதந்திரம், இட்டர்னல்
இன்ஹெரிட்டன்ஸ் நமக்காக அவர் ஏர்ன் பண்ணி கொடுத்திருக்கிறாரு. எபிரேயர் 9வது அதிகாரம் 15வது வசனத்துல, ஆகையால் முதலாம் உடன்படிக்கையின் காலத்தில் நடந்த அக்கிரமங்களை நிவர்த்தி செய்யும் பொருட்டு அவர் மரணம் அடைந்து அழைக்கப்பட்டவர்கள் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட நித்திய சுதந்திரத்தை அடைந்து கொள்வதற்காக புதிய உடன்படிக்கையின் மத்தியஸ்தராயிருக்கிறார். பழைய உடன்படிக்கையை களைந்து புதிய உடன்படிக்கையை நியூ கவர்னன்ட் நமக்காக ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறத நம்ம இந்த போர்ஷன்ல நம்ம பார்க்க முடியுது. அதே போல நித்திய ஜீவன் நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்ச வசனம். யோவான் 3:16 தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கிறோம். சோ நித்திய ஜீவன் அவரை விசுவாசிப்பதன் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கிறது. அதை அவரு சிலுவையிலே சம்பாதித்து நமக்காக கொடுத்திருக்கிறார். இதை நம்ம 1 யோவான் 2:25 கூட நம்ம பார்க்க முடியும். நித்திய ஜீவனை அளிப்பேன் என்பதையும் அவர் நமக்கு செய்த வாக்குத்தத்தம். நமக்கு நித்திய ஜீவன் உங்களுக்கெல்லாம் நான் தருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி நமக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டு போயிருக்கிறாரு. 3வது நம்ம பார்க்கும்போது சிலுவையில் அவர் என்ன செய்து முடித்தார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது என்னன்னா சாத்தானை ஜெயித்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கிறோம். ஆதியாகமம் 3வது அதிகாரம் 15வது வசனத்துல, உனக்கும் ஸ்திரீக்கும் உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குவேன், அவர் உன் தலையை நசுக்குவார், நீ அவர் குதிகாலை நசுக்குவாய் என்றார். இது தேவனாகிய கர்த்தர் பிசாசோடு பேசின இந்த சம்பாஷணை நம்ம பார்க்கிறோம். ஏன்னா பிசாசானவன் ஆதாமை ஏவாளை வஞ்சித்து நம்ம எல்லாம் கிறிஸ்து தேவனிடமிருந்து பிரித்து விட்டதனால அவனுக்கு இந்த பிசாசுக்கு தேவன் ஒரு சாபத்தை கொடுக்கறத நம்ம பார்க்கிறோம். அதை கிறிஸ்து சிலுவையிலே நிறைவேற்றி முடித்தார். கொலோசேயர் 2வது அதிகாரம் 14 15 வசனங்கள் வரை பவுல் அழகாக எழுதி வச்சிருக்கிறாரு. நமக்கு எதிரிடையாகவும் கட்டளைகளையும் நமக்கு விரோதமாகவும் இருந்த கையெழுத்தை குலைத்து அது நடுவிலிராதபடிக்கு எடுத்து சிலுவையிலே ஆணி அடைத்து துரைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் உரிந்து கொண்டு வெளியரங்க கோலமாக்கி அவைகளின் மேல் சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறோம். So he did all these things on the cross. சிலுவையில அவரு இந்த வெற்றியை நமக்காக தேடி கொடுத்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கிறோம். அதே போல மரணத்தை கிறிஸ்து சிலுவையிலே வென்றார். எபிரேயர் 2வது அதிகாரம் 14வது வசனம், பிள்ளைகள் மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவர்களாயிருக்க அவரும் அவர்களைப் போல மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவரானார், மரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசானவனை தமது மரணத்தினாலே அழித்தார். அவரு பிசாசானவன் மரணத்துக்கு அதிகாரியாக இருந்த அந்த பிசாசானவனை அவர் சிலுவையில் மரணம் அடைந்ததன் மூலமாக அழித்து மரணத்தை வென்றதை நம்ம பார்க்க முடியுது. டைம் ஆச்சு 8.5 minutes. ஓகே, அதோட முடிச்சிடலாம் நினைக்கிறேன்ல. ஸோ இதை நான் சுருக்கமா இயேசு என்ன நமக்காக சிலுவையிலே செய்து முடித்தார் என்பதை நம்ம பார்த்தோம். இதை நம்ம எப்படி இதை எவ்ரிடே லைஃப்ல நம்ம இதை எப்படி நம்ம அனுபவிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது எபிரேயர் 10:10 வாசிக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சரீரம் ஒரே தரம் பலியிடப்பட்டதனாலே நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். அதனாலதான் நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். பரிசுத்தமாக்கப்பட முடிகிறது நம்மால். இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தத்தின் மூலமாக மட்டுமே நாம் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறோம். அவருடைய எபிரேயர் 10:20வது வசனத்துல அவருடைய ரத்தத்தினாலே நமக்கு தைரியம் உண்டாயிற்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வாசிக்கிறோம். ஸோ தைரியமா அவரிடத்துல போகிற அந்த தைரியத்தை, அந்த போல்ட்னஸ் நமக்கு அவருடைய ரத்தம் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது. அந்த பழைய ஏற்பாட்டு நியமங்கள் எல்லாம் நிறைவேற்ற வேண்டிய தேவை இல்லாமல் புதிய உடன்படிக்கையின் கீழே நம்ம இருக்கிறதுனால ஸோ நமக்கு அந்த தைரியத்தை அவர் கொடுத்திருக்கிறார். கொலோசேயர் 1:20வது வசனம்,
சிலுவையில் சிந்தின இரத்தத்தினாலே சமாதானத்தை உண்டாக்கியிருக்கிறார். வானத்துக்கும் பூமிக்கும் நடக்கிற எல்லா விஷயங்களுக்கும் நாம் அதுல என்று பண்ணுகிறதற்காக சமாதானத்தை நமக்கு உண்டாக்கி இருக்கிறார். இத நம்ம படிக்கலாம். முன்னே அந்நியராயும் துர்க்கிரிகைகளினாலே மனதிலே சத்துருக்களாயும் இருந்த நம்மை பரிசுத்தமாகவும் குற்றமற்றவர்களாகவும் கண்டிக்கப்படாதவர்களாகவும் தமக்கு முன் நிறுத்தும்படியாய் அவருடைய மாம்ச சரீரத்தில் அடைந்த மரணத்தினால் நம்மை ஒப்புரவாக்கி இருக்கிறார். நம்மை கிறிஸ்துவோடு கூட ஒப்புரவாக்கி இருக்கிறார். பிதாவோடு நம்மை ஒப்புரவாக்கி இருக்கிறார். இதெல்லாம் அவருடைய சிலுவை மரணம் நமக்கு கொடுத்திருப்பதை நம்ம பார்க்கிறோம். Praise the Lord, everyone. Hope everyone is good. And during this Lent season, I know we are all meditating on Jesus' suffering and everything that God did for us on the cross. So today, I thank God that God has given me this opportunity to share
the seventh word of Jesus on the cross, so which is, into your hands I commit my spirit. So I'm just going to just pray now, and then let's just go into the word of God, and hope everybody enjoys this, and all glory be to God alone. Thank you, Heavenly Father, for giving us this opportunity to meditate on what you did on the cross once again, O Lord. And next few minutes, as we are going to dive deeper into what you did on the cross, the last word that you spoke on the cross, let you speak through us, O Lord, and let your Spirit just bring us in oneness, O Master, and reveal the truth from this word, O Lord. Prepare our hearts and minds to receive what you have to say, Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. All right. So the seventh word which Jesus spoke from the cross is, you can see it in two places. Luke chapter 23, verse 46, it records as, Jesus called out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. When he had said this, he breathed his last. And in Matthew chapter 27, verse 50, it's said as, and when Jesus had cried out again in a loud voice, he gave up his spirit. So I just want to bring a little bit of context to this and the significance and the focus of the entire verse. So the context, as you can see, Jesus spoke these words with a loud voice before his final breath. And the significance, as everybody would just, in plain reading, we could understand that Jesus willingly surrendered his spirit. It was not taken from him. Death had no authority over him. He laid down his life willingly. So that is the significance. So nobody can, take the life of Christ, of Jesus. No one had that authority, but he willingly laid down his life for you and me. So this moment, when he laid down his life for you and me, it represented the finished work of Christ, which is the redemption to mankind, the rest and peace which was made available, and the suffering of Jesus. So let's just, see, before this actual moment happened, Jesus had endured unimaginable suffering. So Jesus was, put in trial. He was then severely flogged. And most of us know when he was flogged, like his flesh was, torn. He was bleeding. His suffering was immense. We can't even, imagine. And they put in the crown of thorns. When I was just, going through about that thorns, it's like 1 to 2 inches long, and it was taken from, the plant normally grows in Jerusalem, and it's a very rigid, kind of thorn. And it is not as we have imagined like a headband or a crown. It was like a helmet which had, like, say, several holes in it. And in one of the reading, one of the scholar was just describing it as like 50 places, when it's just like a helmet, like a cap, it's just fixed into the head. So you can only imagine how, painful it would be. And in one of the verses, we just see in Matthew, like they were just hitting the crown, hitting him with a reed. So the more they do it, it gets deeper and deeper. And it even goes down like the scalp and then the nerves, and the pain is like unimaginable. After all this flogging and, pressing the thorns, Jesus had to, carry the cross, and he had to carry all the way to Golgotha. And we see it is a mountain, so it's not like a beautiful road. So he had to climb up the mountain with that heavy cross on him, and he walked all the way up, and he was nailed on the cross. We know all that. So, and this saying is at the very end. Jesus is saying, into your hand I commit my spirit. And he's saying it in a loud voice, which means that he
with all the strength, whatever was left, Jesus is just, saying it loudly and committing his spirit to God, and he is, submitting his spirit, which means he is, willingly dying. So that is what has happened. So the meaning of the crown of thorns, I just want to, bring in. So in Genesis 3:18, it says thorn came as a result of sin and the curse. So when Jesus wore the crown of thorns, he was bearing the curse of humanity. He became sin for us. That's what in 2 Corinthians 5:21 says. He took up on himself what belonged to us. So we sinned. We are the ones who should have been hung on the cross. But then Jesus took everything on him. So the crown represents the mockery, the curse, but also redemption. Jesus fulfilled his purpose for you and me. Jesus came with one purpose, to redeem mankind. He fulfilled it completely. He said, Father, into your hands I commit my spirit. This shows the total surrender, complete obedience, perfect trust in the Father. Just as a shepherd lays down his life for the sheep, Jesus gave his life for you and me. So, I just want to give a little bit of context about the seventh word and rest. Okay, so this was the seventh word which was spoken from the cross. As you can recall, in Genesis, God created the world in 6 days and rested on the seventh day. In the same way, Jesus completed the work of redemption. Then he entered into rest. After he died, he was laid in the tomb. This reflects the divine rest after a completed work. So through his death, the old self is crucified. Sin is defeated. We are given eternal rest in him. So why did Jesus have to die? This is a very important question. 1 Corinthians chapter 15 verse 21 and 22 tells us, death came through one man, Adam. Resurrection also comes through one man, which is Jesus Christ. Romans 6:23 says, the wages of sin is death. Jesus had no sin, but he became sin for us. Only he could take our place. Only he could defeat death. Only he could bring us life. The power of his blood. I just want to, say in Hebrews 9:14, his blood cleanses our conscience. And Hebrews 12:24 says, his blood speaks a better word, forgiveness, not judgment. Rather than, it's better than Abel's, blood. Abel's blood called for vengeance, but Jesus' blood calls for forgiveness. Because of his blood, we are cleansed, we are forgiven, we are made righteous. So when Jesus died on the cross, the death, sometimes, worldly way, if we just look at death looks like defeat. But in this case, death is a triumph. So as soon as Jesus died on the cross, even in his death, Jesus was still working. The Bible says, the temple curtains were torn open, the earth shook, the graves were opened, many were raised to life. So by his death, many saints came to life. Acts 2:24 says, death could not hold him. Revelation 1:18 says, he holds the keys of death and Hades. Jesus triumphed over all powers of darkness. So I just want to conclude it with, Jesus loves us so much. He loved us, he loves us, and he will still love us no matter what. God the Father sent his only begotten Son, and Jesus obeyed him fully. He suffered death, he suffered, he died, and he rose again. And today, the Holy Spirit is living within us. He leads us into all truth. He draws us closer to Jesus. Jesus brings us to the Father. And when Jesus looks at us, he sees the righteousness of Christ. So finally, as Jesus said, Father, into your hands I commit my spirit, let us also surrender our lives completely, lay down our burdens, rest in his finished work, because our sins are forgiven, our debt is paid, our freedom is secured. May his name be glorified. In Jesus' name, amen. Amen. Hope everyone are blessed. I was really blessed when I was preparing for this. May God bless this and guide each and every one of us, protect us, and let's just live in the victory that Jesus, did on the cross. Amen and amen.
நம்ம ஜெபிக்கலாம். பரலோகத்தில் இருக்கிற எங்கள் நல்ல தகப்பனே, இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நேரத்திற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம்பா. இந்த நேரத்திலே உமது பாடும் மரணத்தை தியானிக்கவும் நீ சிலுவையில் உரைத்த 7 பொன்மொழிகளை ஆராயவும் எங்களுக்கு தயவு கூர்ந்தீரே அப்பா. அந்த தயவிற்காக உமக்கு நன்றி ராஜா. அப்பா, எங்கள் இதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து உம்மை மகிமைப்படுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. அப்பா, எங்களுக்காக எங்கள் பாவங்களுக்காக உங்கள் கடைசி சொட்டு ரத்தம் சிந்துகிறது வரையிலும் அனைத்து பாடுகளையும் சகித்தீர் ராஜா. அந்த பாடுகள் மத்தியிலும் 7 வார்த்தைகளின் மூலமாய் 7 செய்திகளை எங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறீங்கப்பா. அப்பா, உமக்கு நன்றி ராஜா. அதை எங்களுக்கு அழகாக விளக்கிய அனைத்து சகோதரிகளையும் மென்மேலும் ஆசிர்வதித்து உமது பரலோக சிந்தையால் நிரப்பும். இதனை கேட்கிற ஒவ்வொருவரையும் தேவன் ஆசிர்வதியும். பாடல்களை பாடிய சகோதரிகளையும் உடைய கருத்துல ஒப்படைக்கிறோம் கர்த்தாவே. அப்பா, இந்த பாடல்களும் அப்பா இந்த வார்த்தைகளும் கேட்கிறவர்களும் மத்தியில ஆண்டவரே கிரியை செய்யட்டும் கர்த்தாவே. அவர்களுடைய இதயத்துல அப்பா நீர் பேசுங்கப்பா. அப்பா, எல்லா துதிக்கான மகிமையாவும் உமக்கே செலுத்துகிறோம். எங்களுக்காக மரித்து உயிர் தெழுந்த இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே. ஆமென்.